Glory to God in the highest. Today's topic is Do not play with God, be careful. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. Let me read one good Bible verse from the book of Numbers, chapter 20, verse 12. But the Lord said to Moses and Aaron, Because you have not believed me, to treat me as holy in the sight of the sons of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Our God is a loving and merciful God. He gives all of us enough opportunities to correct ourselves and become better people. Throughout the Bible, we see incidents of disobedience and arrogance from people which had provoked God and He punished them. I'm going to discuss 7 incidents of such punishment. 1. The punishment of the Pharaoh and the Egyptians. In Genesis chapters 7 to 10, we see through Moses, God sent several messages to the Pharaoh to send the Israelites away from the slavery of Egypt. Each time, the Pharaoh hardened his heart. So, God sent 10 plagues on the Pharaoh and the Egyptians, but the Israelites were spared every time. 2. In Numbers chapter 20, we see why Moses and Aaron did not enter Canaan. When the Israelites were in the desert, once there was no water for the congregation, they assembled themselves against Moses and Aaron. They complained against them for bringing them out of Egypt. They forgot how much God helped them to bring them out of Egypt and how much Moses tried with the Pharaoh. They forgot that God fed them with the manna from heaven throughout their way. The book of Numbers chapter 20 verse 6 says, Then Moses and Aaron came in from the presence of the assembly to the doorway of the tent of meeting and fell on their faces. Then the glory of the Lord appeared to them. In Numbers 20 verse 8, the Lord spoke to Moses, Take the rod, and you and your brother Aaron assemble the congregation and speak to the rock before their eyes, that it may yield its water. You shall thus bring forth water for them out of the rock, and let the congregation and their beasts drink. Instead of commanding the rod, Moses lifted up his hand and struck the rock twice with his rod. Water came forth abundantly, and the congregation and the beasts drank. God asked Moses to hold the stick and command the rock to bring forth water. God intended to do this for His glory. Instead, Moses got angry at the people and struck the rock 2 times with his stick hard, as if he did not believe in what God said. God, who helped and accompanied Moses and Aaron from the very beginning, determined not to let them enter Canaan as a punishment. Instead, Joshua led them to Canaan. Let me read the first verse one more time. But the Lord said to Moses and Aaron, Because you have not believed me, to treat me as holy in the sight of the sons of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Three, according to Numbers chapter 12, we see God interfering when Miriam and Aaron turned against Moses. Miriam and Aaron, the siblings of Moses, spoke against Moses as he had married a Cushite woman. The Lord heard it. The Lord asked the 3 of them to come out to the tent of meeting.
So the Lord came down in a pillar of cloud, stood at the doorway of the tent, and told Miriam and Aaron how faithful was Moses in the entire household of Israel. The anger of the Lord burned against them, and he departed. Soon Miriam caught leprosy. Moses cried out to the Lord and begged for her healing. As per the guidance of the Lord, Miriam was shut up for 7 days outside the camp for her cleansing before moving forward. 4. We see the punishment for giving wrong report about spying Canaan. In the book of Numbers chapter 13, we see, according to the word of the Lord to Moses, Moses sent 12 heads of the tribes, that is, 1 head from each tribe, to spy out the land of Canaan. Caleb was the head of the tribe of Judah. Caleb did the 40-day spy work successfully because he followed God fully. Caleb gave an honest and sincere report of Canaan to Moses. He recommended that it was a good land to occupy, a land where milk and honey flowed. He even brought back good fruits from the land. As a reward, he inherited the land of Hebron during the time of Joshua. But those who went with Caleb were scared to go back to Canaan, and so they gave a very bad report saying that the people there were of huge size and that the land was not good for living. In Numbers chapter 14, verse 33, it says, "Your sons shall be shepherds for 40 years in the wilderness, and they will suffer for your unfaithfulness until your corpses lie in the wilderness." This is the punishment from God. Verse 34 says, "According to the number of days which you spied out the land, that is 40 days, for every day you shall bear your guilt a year, even 40 years, and you will know my opposition." For the dishonest and bad report given by the tribes about the 40 days of spying Canaan, God punished them for 40 years in the desert until all those who participated in spying the land of Canaan died. Their children suffered in the desert for their unfaithfulness. But God wanted their children to enjoy the land of Canaan. In Numbers chapter 14, verses 40 to 45, we see when Moses informed the people about the punishment God would send on them for lying about Canaan, they mourned for a while and decided to go and see the land of God, which God had promised them. Moses warned them not to go because God's presence would not be with them. But they did not listen to Moses. Moses, or the Ark of the Covenant of the Lord, was not with them. The Amalekites and the Canaanites who lived in the hill country came down, struck them, and beat them down as far as Hormah. That was a punishment from God. 5. In the book of Joshua chapter 7, we see Achan's punishment. Before conquering Jericho, God had instructed the Israelites not to take from the enemies things under the ban. Achan took some of the things under ban. Moreover, they also put them among their own things. They were allowed to take only gold, silver, bronze, and iron. Therefore, the anger of the Lord burned against the Israelites. 3,000 people only were sent up to capture Jericho, as the people of Jericho did not seem strong. But they could not capture the city entirely. 36 of them were killed. According to Joshua chapter 7, verse 13, we see God told Joshua, "Consecrate yourself for tomorrow, for thus the Lord, the God of Israel, has said, there are things under the ban in your midst, O Israel. You cannot stand before your enemies
until you have removed the things under the ban from your midst. Verse 24 says, we see that Joshua and all Israel took Achan, the silver, the mantle, the bar of gold, his sons, his daughters, his oxen, his donkeys, his sheep, his tent, and all that belonged to him, and they brought them up to the valley of Achor. Verse 25 says, and all Israel stoned them with stones, and they burned them with fire after they had stoned them with stones. That means they were all killed. If the Israelites had followed God's directions properly, they would have conquered Jericho with no problem. 6, we see the punishment of the Israelites. According to 1 Kings chapter 9, God blessed Solomon and sanctified the temple of Jerusalem after the dedication prayer done by Solomon. Then God made a covenant with Solomon. Verses 6 and 7, God said, but if you or your sons indeed turn away from following me and do not keep my commandments and my statutes, which I have set before you, and go and serve other gods and worship them, then I will cut off Israel from the land which I have given them, and the house which I have consecrated for my name. I'll cast out of my sight. So Israel will become a proverb and a byword among all peoples. Solomon and other Israelites married pagan women, and the worship of pagan gods continued in Israel. The temple of Jerusalem was destroyed, and the people were taken as captives to Babylon. The Israelites were scattered all over the world. 6 million Jewish people were murdered in Germany under the rule of Hitler. Even though the Israelites are given a country as promised by God, they are still suffering in many ways. 7. The punishment of Sennacherib. According to 2 Kings chapter 19, Sennacherib, king of Assyria, threatened to attack Jerusalem during the reign of King Hezekiah, son of David. 2 Kings 18 verse 3 says about the character of Hezekiah. He did right in the sight of the Lord according to all that his father David had done. In chapter 19 verses 14 to 19, we see Hezekiah's prayer. He humbled himself and prayed to God. The intention of his prayer was to deliver them from the enemy and to reveal the glory of God. God sent word through prophet Isaiah about the destruction of Sennacherib. In 19 verse 35, we see the angel of the Lord went out and struck 185,000 people in the camp of the Assyrians, and all of them died. Verse 37, when Sennacherib was worshipping his pagan god in the temple, his 2 sons killed him with a sword. That was his punishment. In conclusion, let me say, now is the time for all of us to examine ourselves and see if we have obeyed God in everything and lived up to his expectations. I believe God has forgiven all of us several times. Some people might have tested his patience until they got old or throughout their life. Some people keep on ignoring the word of God and mocking spiritual people who are blessed with the gifts of the Holy Spirit. I know personally people who make fun of these gifted people without realizing what they do. I have seen some of them punished by God also. Probably they might not have realized it. It is a sin against the Holy Spirit which will not be forgiven in this world or in eternity. May this message be a turning point in the life of everyone to repent, ask forgiveness for sins, and obey the teachings of God
in order to escape his punishment and inherit the kingdom of God. The message ends here. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless everyone who have heard this message. Lord, help everyone to realize their mistakes, repent, ask forgiveness for their sins, and obey the teachings of God in order to escape punishment and to inherit the kingdom of God. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, ദൈവത്തോട് കളിക്കരുത്, സൂക്ഷിക്കുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി ഇതിനാധാരമായ ഒരു വചനം വായിക്കട്ടെ. സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വചനം. കർത്താവ് മോശയോടും അഹരോനോടും അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേലിൽ എന്റെ വിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തത്തക്ക വിധം ദൃഢമായി നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ദേശത്ത് ഇവരെ എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ദൈവം സ്നേഹവാനും കാരുണ്യവാനുമായ ഒരു ദൈവമാണ്. നമ്മളെ തന്നെ തിരുത്താൻ ദൈവം അനേകം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൈബിളിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം മുതൽ അവസാനം വരെ നമുക്ക് കാണാം, അനുസരണക്കേട് കൊണ്ടും അഹങ്കാരം കൊണ്ടും ദൈവത്തെ മനുഷ്യര് പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതും ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 7 ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഫറവോയുടെ മേലും ഈജിപ്തുകാരുടെ മേലും ദൈവം അയച്ച ശിക്ഷ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായങ്ങൾ 7 മുതൽ 10 വരെ നമ്മൾ കാണുന്നു, പല പ്രാവശ്യം ദൈവം മോശ വഴി ഫറവോനോട് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ വിട്ടയക്കുക, അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിട്ടയക്കുക എന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോഴൊന്നും അവർ സമ്മതിച്ചുവെങ്കിലും വിട്ടയക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഫറവോയുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ 10 പ്ലേഗ്, 10 ബാധകൾ ആ രാജ്യത്തിന് മേൽ അയച്ച് ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫറവോ അതിന് സമ്മതിച്ചത്. 2, സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തില് എന്തുകൊണ്ടാണ് മോശയും അഹറോനും കാനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയാകാതെ പോയത്? ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഇനഫ് കിട്ടാത്ത ഒരു സമയം വന്നു. അപ്പോൾ മോശയോടും അഹറോനോടും അവർ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന്? ഞങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന്, ഈജിപ്തിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങൾ മരിച്ചോണ്ടേനല്ലോ, എന്തിന് ഞങ്ങളെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നു? അവർ മറന്നുപോയി. മോശയും അഹറോനും അവരെ അവിടുന്ന് ആ സ്ഥലം വരെ അവരെ സഹായിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവം മന്ന കൊടുത്ത് അവരെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോന്നു. എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു. ദൈവം തന്നെയാണ് അവരെ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത്. ഇതെല്ലാം അവർ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മറന്നുപോയി. സംഖ്യ 20:6 പറയുന്നു, അപ്പോൾ മോശയും അഹറോനും സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പടിവാതുക്കൽ വന്ന് സാഷ്ടാംഗം വീണ് ദൈവത്തെ നമസ്കരിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് അവിടെ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവരുടെ മേൽ പ്രത്യക്ഷമായി എന്ന്. സംഖ്യ 20:8 പറയുന്നു, കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു, നിന്റെ വടി കയ്യിലെടുക്കുക, നീയും നിന്റെ സഹോദരൻ അഹറോനും കൂടി സമൂഹത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പാറയോട് ആജ്ഞാപിക്കുക, പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിച്ച് ജനത്തിനും മൃഗങ്ങൾക്കും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്ന്. എന്നാൽ ഈ പാറയോട് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം മോശ ചെയ്തത് അവരോടുള്ള അരിശം കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മോശ ചെയ്തത്. കൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം വടിയെടുത്ത് ആ പാറമേൽ ആഞ്ഞ് 2 പ്രാവശ്യം അടിച്ചു. ഏതായാലും ഉദ്ദേശം സാധിച്ചു. ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം വന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിച്ചു. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അത് ഇഷ്ടമായില്ല. കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാകാത്തത്.
തന്നെയുമല്ല, ഒരുപക്ഷെ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ പാറയുടെ മഹത്വം കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വടിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ ജനങ്ങളും വിശ്വസിച്ചു കാണും. പക്ഷേ ആ വടി കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പാറയോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവമാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യം കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ ദൈവമഹത്വം അവിടെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മോശയെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ്. ആ വചനം, ആദ്യം വായിച്ച വചനം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കാം. കർത്താവ് മോശയോടും അഹരോനോടും അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ എന്റെ വിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തത്തക്ക വിധം ദൃഢമായി നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ദേശത്ത് ഇവരെ എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കില്ല എന്ന്. അതൊരു പണിഷ്മെന്റ് ആണ് മോശയ്ക്കും അഹരോനും കൊടുത്തത്. മൂന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്നു, സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ മോശയ്ക്കെതിരായിട്ട് സഹോദരങ്ങളായ മിറിയാമും ആരോനും തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. മിറിയാമും ആരോനും മോശയുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. മോശ ഒരു കുഷ്യ സ്ത്രീയെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അത് അവര് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് മോശയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അത് കേട്ടു. ദൈവം ഈ 3 പേരോടും യോഗം നടക്കുന്ന കൂടാരത്തിങ്കൽ വരുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 3 പേരും അവിടെ വന്നു. ദൈവം മേഘസ്തംഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് മിറിയാമിനോടും അഹരോനോടും ദൈവം പറഞ്ഞു, മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനൊക്കെയും വിശ്വസ്തനായ നല്ലവനായ താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത്. ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവരുടെ മേൽ ജ്വലിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ ദൈവം അവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ മിറിയാമിന് കുഷ്ഠരോഗം പിടിച്ചു. അത് കണ്ടപ്പോൾ മോശ നിലവിളിച്ച് കർത്താവിനോട് അവളെ ഹീല് ചെയ്യണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ദൈവം ഹീൽ ചെയ്തെങ്കിലും 7 ദിവസം അവളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച് അവളുടെ വിശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നതുവരെ കഴിയുന്നതുവരെ 7 ദിവസം അവിടെ കഴിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മിറിയാമെ അവിടെ മാറി താമസിക്കാനിടയായി. അതിനുശേഷമാണ് അവരുടെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. എല്ലാവരും അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 4-മത്, കാനാൻ ദേശം ഉറ്റുനോക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മോശ എല്ലാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരാളെ വെച്ച് 12 പേരെ അയക്കുന്നു. അവർക്ക് അവിടെ കൊടുത്ത ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തത്. കാലേബും ആ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു കാലേബ്. 40 ദിവസമാണ് ആ സ്ഥലം കാനാൻ ദേശം ഉറ്റുനോക്കുവാൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചത്. അത് കാലേബ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതിന്റെ സ്പൈ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ നല്ല റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മോശയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കാനാൻ ദേശം തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന ദേശമാണ്, അവിടെ ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന നല്ല സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല പഴങ്ങളൊക്കെ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഭീരുക്കളായിരുന്നു. അവര് അവിടെയുള്ള ആളുകളെ പേടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇനിയും പോകാൻ മനസ്സ് വരാത്തതുകൊണ്ട് അവർ കള്ളം പറയുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ വലിയ സൈസുള്ള വലിപ്പമുള്ള മനുഷ്യരാണെന്നും ആ ദേശം താമസിക്കാൻ കൊള്ളുകയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണെന്നും അങ്ങനെ കള്ളം വന്ന് പറയുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവം അത് മനസ്സിലാക്കി. 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 33-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു. സംഖ്യ 14:33. ദൈവം പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ ശവം മരുഭൂമിയിൽ ഒടുങ്ങും വരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ 40 സംവത്സരം ഇടയരായി സഞ്ചരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാതിവൃത്യ ഭംഗം വഹിക്കുമെന്ന്. 34-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞു, ദേശം ഒറ്റുനോക്കിയ 40 ദിവസത്തിന്റെ എണ്ണത്തിനൊത്തവണ്ണം ഒരു ദിവസത്തിന് 1 സംവത്സരം ഇത് 40 സംവത്സരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ വഹിച്ച് എന്റെ അകൽച്ച അറിയുമെന്ന്. അങ്ങനെ അവരെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 40 വർഷത്തേക്കാണ് മരുഭൂമിയിൽ അവർ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നത്. ആ ഉറ്റുനോക്കാൻ പോയ ആരും കാനാൻ ദേശം കാണാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ മക്കൾ കാണുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചപ്പോൾ, ഈ ഉറ്റുനോക്കാൻ പോയ ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവർ പേടിച്ച് ഈ സ്ഥലം വീണ്ടും പോയി കാണുവാനായിട്ട് അവര് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 14:40 മുതൽ 45 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ മോശ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോകരുത്, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇല്ല, ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവര് ഒന്നും കൂട്ടാക്കാതെ പോയി. എന്നാൽ അമലേക്കരും കനാന്യരുമായ ജനങ്ങൾ അവരെ അവിടുന്ന് അടിച്ചോടിച്ച് അവരെ വിടുകയായിരുന്നു. ഹോർമ വരെ അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്.
അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെയും പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടി. 5 ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആഖാന് കിട്ടിയ പണിഷ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ജെറീക്കോ പിടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ, ജനങ്ങളെ വിട്ടപ്പോൾ ദൈവം അവരോട് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ശാപാർപ്പിതമായ യാതൊരു സാധനങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, ഇരുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കുവാൻ അവരോട് അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തു. പക്ഷേ ആഖാന്റെ കൂടെയുള്ളവരും ദൈവം പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ ശാപാർപ്പിതമായ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ സാധനങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. അത് ദൈവത്തിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവരുടെ മേൽ കത്തിജ്വലിച്ചു. അവർ 3000 പേരെ മാത്രമാണ് ജെറീക്കോ പിടിച്ചടക്കുവാനായിട്ട് വിട്ടത്. കാരണം ജെറീക്കോയിലുള്ള ആളുകൾ അത്രമാത്രം ശക്തരല്ലെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ അയച്ചത്. എന്നാൽ അതിൽ 36 പേരെയും അവർ കൊല്ലുകയായിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലവും പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചുമില്ല. ജോഷുവ 7:13 ജോഷുവയോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, നീ എഴുന്നേറ്റ് ശുദ്ധീകരിച്ച് അവരോട് പറയുക, നാളത്തേക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഇസ്രായേലെ, നിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ശാപമുണ്ട്. ശാപം നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും വരെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല എന്നിങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന്. 7:24 ജോഷുവായും ഇസ്രായേൽ ജനവും സേറായുടെ മകനായ ആഖാനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും വെള്ളി, മേലങ്കി, സ്വർണ്ണക്കട്ടി എന്നിവയും കാള, കഴുത, ആട്, കൂടാരം എന്നിങ്ങനെ അവനുള്ള സമസ്ത വസ്തുക്കളെയും ആഖോർ താഴ്വരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. 25-ാമത്തെ വചനത്തിൽ, അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം അവനെയും കുടുംബത്തെയും കല്ലെറിഞ്ഞു വസ്തുവകകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. അപ്പോൾ ആഖാനും കുടുംബവും മുഴുവനും കൊല്ലപ്പെടുവാൻ ഇടയായി. അത് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷയായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ വേണ്ടതുപോലെ പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജെറീക്കോ മുഴുവനായും പിടിച്ചടക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല, ഇവർ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടി വരികയുമില്ലായിരുന്നു. 6ാമതായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ 1 രാജാക്കന്മാർ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സോളമനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. സോളമൻ ആ ദേവാലയം വേണ്ട വിധത്തിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ പണിതിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയും നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ മോശയോട് ദൈവം ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി. അത് 1 രാജാക്കന്മാർ 9:6-7 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു. നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരോ എന്നെ വിട്ടുമാറി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിക്കാതെ ചെന്ന് അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ച് നമസ്കരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് നിന്ന് അവരെ പറിച്ചു കളയും. എൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയവും ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും. ഇസ്രായേൽ സകല ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ പഴഞ്ചൊല്ലും പരിഹാസവും ആയിരിക്കും എന്ന്. ഇതൊരു ഉടമ്പടിയായിട്ട് സോളമനോട് ചെയ്തതാണ്. എന്നാൽ സോളമനും മറ്റ് ജനങ്ങളും ചെയ്ത് വിജാതീയരായ അനേകം സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു, വിജാതീയരുടെ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് അവരുടെ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി. അവരൊക്കെ തടവുകാരായിട്ട് ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇടയായി. അവരുടെ ജനങ്ങൾ, ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ ചെതറിക്കാനിടയായി. നമുക്കറിയാം, നാക്സി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ സമയത്ത് 60 ലക്ഷം യഹൂദന്മാരാണ് ജർമ്മനിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന്. ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതനുസരിച്ച് അവർക്കൊരു രാജ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നും ഇസ്രായേൽ ജനം പലതരത്തിലുള്ള കഷ്ടതകളിൽ കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് സെന്നാചെറിബ് കിട്ടിയ പണിഷ്മെന്റ്, അസീറിയൻ രാജാവായ സെന്നാചെറിബിന് കിട്ടിയ പണിഷ്മെന്റ് 2 രാജാക്കന്മാരുടെ 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അസീറിയൻ രാജാവായ സെന്നാചെറിബ് ജെറുസലേമിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചടക്കുമെന്ന് ഹെസക്കിയ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് പറഞ്ഞു. ആ ഹെസക്കിയ രാജാവ് ദാവീദിന്റെ മകനാണ്. ആ ഹെസക്കിയ രാജാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് 2 രാജാക്കന്മാർ 18:3 പറയുന്നു. അവൻ തന്റെ പിതാവായ ദാവീദ് ചെയ്തതുപോലെ ഒക്കെയും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജാവായിരുന്നു. എന്നാൽ സെന്നാചെറിബ് ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. 19:14 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഹെസക്കിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഹെസക്കിയ
തന്നെത്താൻ എളിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്നും ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടണമെന്ന് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ഐസയ പ്രവാചകൻ വഴി സെന്നാച്ചെറിബിന്റെ നാശത്തെ അവനോട് അറിയിച്ചു. 19:35 പറയുന്നു, ഒരു ദൈവദൂതൻ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് 1,85,000 അസീറിയൻസിനെ അവരുടെ ക്യാമ്പിൽ കൊന്നിടാനിടയായെന്ന്. 37 വചനം പറയുന്നു, സെന്നാച്ചെറിബ് തന്നെ ഒരു അന്യദേവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ടെമ്പിളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അവന്റെ തന്നെ 2 പുത്രന്മാർ വന്ന് വാളുകൊണ്ട് കുത്തി അപ്പനെ കൊന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ സെന്നാച്ചെറിബിന് കിട്ടിയ ശിക്ഷ അതാണ്. ഇനി കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ പോയ അനേകം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ ഒത്ത് ജീവിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയെ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു. ജീവിതകാലം മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിച്ച് വളരെ പ്രായമായിട്ടും ഇന്നും അതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന അനേക ജനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വെറുതെ കോട്ടിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയരായ വ്യക്തികളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അനേക ജനങ്ങളെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് തന്നെ അറിയാം. അനേക ജനങ്ങളുണ്ട്, പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള വരങ്ങൾ ലഭിച്ചവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും കളിയാക്കിയും തമാശ പറഞ്ഞും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ചിലർക്കൊക്കെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ശിക്ഷ നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവരൊരു പക്ഷെ അത് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പാപമാണത്. അത് ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ദൈവം ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുതാപം ഉണ്ടാകട്ടെ, പാപക്ഷമ കിട്ടട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇതൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറട്ടെ. അങ്ങനെ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വന്തം കുറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അനുതപിക്കുവാനും അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുവാനും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുവാനും ശിക്ഷകൾ ഇളച്ചു കിട്ടുവാനും അങ്ങനെ സ്വർഗരാജ്യം കരസ്ഥമാക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.